बंधु माने पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने जदि आपण मानकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही रथयात्रा ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख एवं कष्टर अंत घटिबाकु जाउछि एवं पुणी थरे एमानक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। बंधु माने बुध, शुक्र, मंगल एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने एहा पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहुथिला, धन जनित समस्या मध्य लागी रहुथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणको उपरे बढ़ी चलीथिला। गृह परिवेश रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणको अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पडुथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च मध्य हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य कम होई जाइथिला। आपणकर योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे आपणको क्षतिर सामना करिबाको पडुथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणको जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाको जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाको जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाको जाउअछि। बंधु माने 7 जुलाई को शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि। शुक्र जे कि धनर कारक ग्रह अटंती एवं शुक्र को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाए। तो शुक्र आपणकर षष्ठ भाव को गोचर करिवे, जहाद्वारा जदि पूर्वरु आपण किछि ऋण नेइथिले तेबे एही समय ताहा सुझिबाको आपण सक्षम होई पारिबे। समस्त ऋण करजरु आपणको मुक्ति मिलिबो। आपणकर जदि शत्रु जनित समस्या थिला तेबे शत्रु मानक ठारो मध्य आपणको मुक्ति मिलिबो। शत्रु माने जेते चेष्टा कले मध्य आपणकर कोनोसी क्षति करि पारिबे नाही। विदेश रे रही काम कार्य करुथिबा व्यक्ति मानक पई एही समयटी अत्यंत शुभ रहिबो। सेमानकर अनेक उन्नति हेबो एवं आपणकर विदेश यात्रार मध्य जोग सृष्टि हेउछि। तो आपण जदि विदेश यात्रा करिबाकू चाहुथिले तेबे सेथिरे मध्य आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रो कार्य करुथिबा व्यक्ति मानक पई एही रथ यात्रा परर समय अत्यंत शुभ रहिछि। सेमाननको सेमाननको कार्य रे सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपणकर कोर्ट कचेरी मामला रहिछि तेबे सेथिरे मध्य आपणकर विजय हासिल हेबो। बंधु माने शनि आपणकर प्रथम भावरे लग्न भावरे विराजमान अछंती। प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो रथयात्रा परे आपणकर स्वास्थ्य मध्य बहुत भल रहिबो। पूर्वरु जदि आपणकर किछि स्वास्थ्य जनित समस्या थिला तेबे सेथिरे सुधार आसीबो। आपण प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करिवे, कारण शनि एठारे शश नामक राजयोगर निर्माण करुछंती। शनि आपणकर प्रथम भावरे रही आपणकर चतुर्थ भाव को देखुछंती, जहा फलरे आपणको मांकर सुख प्राप्ति हेबो। आपण एही समय कोनोसी जमी जमा किंबा जानवाहन क्रय करि पारंती किंबा क्रय करिबा पाई मन बळाई पारंती। एही समय आपण नूतन गृह मध्य निर्माण करि पारंती। बंधु माने शनि आपणकर सप्तम भाव को मध्य देखुछंती एवं आपणकर सप्तम भावटी होइथाय व्यापार वाणिज्यर भाव एवं बुध मध्य 19 जुलाई को आपणकर सप्तम भाव को गोचर करिवे।
तो ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅକସ୍ମାତର ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କଲାବେଳେ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର କାରକ ଗ୍ରହ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ତେବେ ଆପଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ଅଛି। ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଖିବେ।